हरि 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 ओम तत्सत। जय गुरु जय गुरु। 3 बार हाथ एरकम 3 बार ভালো হয়নি, আরো ভালো হয়। ও প্রথমের দিনে আমি বলেছিলাম তোমাদের কিছু শ্লোক শেখাবো, আর প্রথম দিনে আমি 2টো শ্লোক বলেছি, তারপরে একটা বলেছি, কালকে কিছু বলেছি। সেই সব এখানে লিখে তোমাদের হাতে আছে, দেখে ভালো করে বলো। এখানে অর্থ দিয়েছি, এই সময় তোমরা পড়বে না, যখন আমি কথা বলছি কথা শুনে তারপরে পড়লে ভালো। আমি চাইছি একটা বোর্ড তৈরি করে ভালো করে দেবো, সেইবার হলো না। আমি বলে দিছি, अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विताः बुधा भावसमन्विताः बुधा भावसमन्विताः बुधा भावसमन्विताः। Lead them. Let them chant it 4 times. तुमरा देखे 4 बार बोलो। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते 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 इति मत्वा भजन्ते माम् 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 बुधा भावसमन्विताः बुधा भावसमन्विताः बुधा भावसमन्विताः बुधा भावसमन्विताः बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणाः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः
मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् 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 হচ্ছে না, তোমাদের আওয়াজ আমি শুনতে পাচ্ছি না, এটা কি? তাহলে কেন বসে আছো? তোমরা কিছু পড়তে চাইছো না? তাহলে বলো না। মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা मच्चित्ता मद्गतप्राणाः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परम् अच्छा, कथयन्तश्च मां नित्यम् 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 तुष्यन्ति च रमन्ति च 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 এরকম শেখা হয় না বাবা। তোমাদের এখানে কি হলো? কিছু আছে কি ধরছে? তাহলে শব্দ বেরোচ্ছে না কেন? জোর করে বলো। এটা তোমরা শিখতে চাইছো কি না? আমরা এখান থেকে চলে যাব, এটা তোমাদের ধনের রূপে থাক। নিত্যোৎসবো ভবেৎ তেষাম नित्योत्सवो भवेत् तेषाम् नित्योत्सवो भवेत् तेषाम् नित्योत्सवो भवेत् तेषाम् नित्योत्सवो भवेत् तेषाम् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् 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 येषां हृदि स्थो भगवान् 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 मङ्गलायतनं हरिः मङ्गलायतनं हरिः मङ्गलायतनं हरिः मङ्गलायतनं हरिः मङ्गलायतनं हरिः আর বলবো না, আর বলবো না, কোনো লোক পছন্দ করছে না। अर्चायामेव हरये अर्चायामेव हरये अर्चायामेव हरये
अर्चायामेव हरये अर्चायामेव हरये अर्चायामेव हरये पूजाम्य श्रद्धये हदे पूजां यश्रद्धये न तद्भक्तेषु चान्येषु न चद्भक्तेषु चान्येषु न चद्भक्तेषु चान्येषु न तद्भक्तेषु चान्येषु न तद्भक्तेषु चान्येषु কি হলো সব চলে গেল না তদ্ভক্তেষু চান্যেষু न तद्भक्तेषु चान्येषु 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 सभक्तः प्राकृतस्मृतः सभक्तः प्राकृतस्मृतः सभक्तः प्राकृतस्मृतः सभक्तः प्राकृतस्मृतः सभक्तः प्राकृतस्मृतः সবাই বলছো হ্যাঁ ईश्वरे तदधीनेषु ईश्वरे तदधीनेषु ईश्वरे बालिशेषु द्विषत्सु च बालिशेषु द्विषत्सु च শোনো দ্বিতীয় দ্বিতীয় বলছি আমরা না সেই দা ওয়া দুই দুই সৎসু দুই সৎসু দুই সৎসু বলো प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा 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 यः करोति समध्यमः 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 गृहीत्वा विन्द्रियैरर्थान् गृहीत्वा विन्द्रियैरर्थान् गृहीत्वा अभी इंद्रियैः अर्थान् इंद्रियैरर्थान् गृहीत्वा विन्द्रियैः ওইখানে আছে তো যেই অক্ষর আছে সেই অক্ষর সেই রকমই বলো বাস আর তো পারছো না পারবে চেষ্টা করতে হবে বাংলা ভাষাতে সব সংস্কৃত यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति
यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति विष्णोः मायामिदं पश्यन् 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 स वै भागवतोत्तमः 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 পরের শ্লোকটা খুব ভালো, সেটা বলবো না আমি, কেন তোমরা ভালো করে বলছো না। এই পরের শ্লোকে বলা হয়েছে যেই ভগবানকে ভালো করে ধরার জন্য নিজের মন থেকে, যে ভালোবাসা বলে একটা জিনিস আছে, তো সেই একটা রশির মতন তৈরি করে ভগবানের পায়ে বাঁধতে হবে। আর আমাদের হৃদয় থেকে ভগবান বাইরে যেতে পারবে না, বেঁধে রেখেছি। কি নিয়ে বেঁধেছি? ভালোবাসা নিয়ে। এই ভালোবাসা অন্য জায়গায় তো পাওয়া যাবে না, সেই জন্য সে কি দিয়ে বেঁধে দিয়েছি। যারা এরকম বেঁধে রাখছে সেই হচ্ছে ভাগবতের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু উত্তম। তোমরা সেই রকম হতে চাইছো না? হ্যাঁ, এই জন্য কত পয়সা চাই, কত জমিন দরকার, আর ছেলে মানুষ কত দরকার বলো? নিজের মন, নিজের হৃদয়, সেইখান থেকে এই তৈরি করে ভগবানকে। বাস। এত ভালো জিনিস, এটা তোমরা করবে না, শুনবে না? হ্যাঁ, তাহলে কেন আমাদের নিজের মনুষ্যের জন্য খেয়ে শুয়ে বিয়ে করে থাকার জন্য মাত্র? विसृजति हृदयम् विसृजति हृदयम् न यस्य साक्षात् न यस्य साक्षात् विसृजति हृदयम् विसृजति हृदयम् न यस्य साक्षात् न यस्य साक्षात् विसृजति हृदयम् विसृजति हृदयम् न यस्य साक्षात् न यस्य साक्षात् हरिः हरिः अवशोभिहितः 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 अघौघनाशः 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 শোনো, अघौघनाशः বলার কি কষ্ট আছে বাবা? अघौघनाशः, अघौघनाशः আঘো আঘো মানে পাপ, ঔঘ মানে অনেক পাপের, অনেক পাপের নাশাহ, সব নাশ করে দেবে ভগবান। সেই রকম ভগবানকে হৃদয়ে যদি আমরা বেঁধে রাখছি, সেটা ভালো না? তোমাদের আর ভয় কি? কিছু ভয় হবে? সবকটাই পাপকে একেবারে না নষ্ট করে দেবে। ভগবান মানেটা কি? এই আমরা কি করছি? এখানে কিছু লাগছি, তোমরা লাগাচ্ছ তো, আমি জানি না এই কিসের জন্য।
ভগবানকে এইঘে বেঁধে রাখতে হবে না, এটা একটা দড়ি নিয়ে এখানে বাঁধতে হবে। বলো না কোনটা সোজা, কার শক্তি বেশি? হ্যাঁ বলো না। কিছু টাকা পয়সা দিয়ে ও শু 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 বললো, হ্যাঁ দিয়েছে। আমি সেটা করবে না বলছি না, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি এই। তাহলে কি করতে হবে তোমরা নিশ্চয় করো। হ্যাঁ, ভগবানকে এইখানে রাখবো না ভগবানকে মন্দিরে ছেড়ে দিয়ে এদিকে? এ হচ্ছে বলা হয়েছে, শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে। প্রণয় রসনয়া প্রণয় রসনয়া प्रणय रशनया ধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ धृताङ्घ्रिपद्मः ধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ धृताङ्घ्रिपद्मः প্রণয় রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ प्रणय रशनया धृताङ्घ्रिपद्मः সভবতি स भवति भागवत प्रधान भागवत प्रधान उक्तः उक्तः सभवति स भवति भागवत प्रधान उक्तः भागवत प्रधान उक्तः। একটু একটুখানি ভালো করে আসছে। হ্যাঁ, আমরা সবসময় বাচ্চাদের বলছি তুমি চেষ্টা করো চেষ্টা করো চেষ্টা করো, আমরা চেষ্টা করবো না, আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে। আমরা ভক্তির সম্বন্ধে কিছু কিছু ভালো জিনিস বলছি, কিছু কিছু না। ভক্তির ক্ষেত্রে, ভাগবতের ক্ষেত্রে, ভগবানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উঁচু স্থানটা কি? কাকে আমি উত্তম ভক্তি বলছি, উত্তম ভাগবত ভক্ত বলছি? এই কে বলে দেবে এরকম কথাটা? আমরা ভজন করছি, কীর্তন করছি, অনেক কিছু করছি, কিন্তু আমরা চাইছি ভক্ত হওয়ার জন্য। সেই ভক্ত কি করে হবে? আমি ভগবান বলে একটা বস্ত্র পরে নিলে হবে কি? আমাদের মনে, আমাদের হৃদয়তে এই ভক্তির পরিবর্তন হওয়া উচিত, পরিষ্কার হওয়া উচিত। সেই কীরকম 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 বলে শ্রীমদ্ ভাগবত ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। যদি আমরা ভাগবতের বাণী ভালো করে শুনি, তাহলে কি লাভ হবে বাবা? এইদিকে এসো মিনা, ওই দিক দিয়ে এসো। শ্রীমদ্ ভাগবতে তিনটে বাচ্চাদের কথা আছে চরিত্র। প্রথম হচ্ছে শৃঙ্গী। এখানে জায়গা আছে। শৃঙ্গীর সম্বন্ধে আমি কিছু বলছি না, এখানে এসে বসুন না। এইদিকে অনেক জায়গা আছে। এখানে এসো, এখানে এসো। আমি কি বলছি? শ্রীমদ্ ভাগবতে তিনটে বাচ্চাদের কথা বলেছি। একটা হচ্ছে শৃঙ্গী। বলো শৃঙ্গী, বলো। ওই মহর্ষির নামটা কি? শ্রমিক মহর্ষির ছেলে, যা পরীক্ষিতের বড় শাপ দিয়েছে শৃঙ্গী। এই কথাটা শুনে বাবা কি বলেছেন মহর্ষি? আরে তুমি কি করেছ? ছোট্ট একটা ভুলের জন্য তুমি এত বড় মহাপাপ ফেলে দিয়েছ কি? এইরকম আমাদের ছোট একটা বাচ্চাদের ভুলের আমরা জন্য এত বড় শাস্তি দিয়েছ। সাপ দিয়েছিল, জানো পরীক্ষিতের গল্প? পরীক্ষিতের গল্প কি বলি? শুনে কি বলেছে? তুমি যা করেছো সেটা ভুল, এই করবে না। এইরকম তোমাদেরও শিখতে হবে। নিজের ছেলেরা, নিজের বাচ্চারা কিছু খারাপ যদি করে, তাদেরকে ডেকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে।
সেই রকম নয়। তাদের বিবেক শিখা এটা হচ্ছে মাতা পিতার কর্তব্য, ভালো করে বুঝিয়ে নিতে হবে। আমি বেশি বলছি না ওর সম্বন্ধে। আর অন্যটা বাল হচ্ছে ধ্রুব, বয়স কত? 5 বছর। আর তৃতীয় বাচ্চা আছে প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ তোমরা কি বলবে? কি বলবে বলো না? প্রহ্লাদ, এই প্রহ্লাদ, প্রহলা হলা হলা হলা, প্রহ্লাদ 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 7 বছরের বাচ্চা। শ্রীমদ্ ভাগবতে 7ম স্কন্ধে এই চরিত আছে। শ্রীমদ্ ভাগবতের সব মিলিয়ে 12 স্কন্ধ আছে, তার একেবারে মধ্যে দিয়েছে এটা, বেদব্যাস মহর্ষি দিয়েছে। সেই জন্য খুব মিষ্টি, সবচেয়ে মিষ্টি। সেই প্রহ্লাদের একটুখানি কথা আমি বলতে চাইছি, তোমরা শুনবে? হ্যাঁ, তোমরা শুনবে? তোমাদের মতন বাচ্চা এদিকে ওদিকে দেখছো না, আমাকে দেখো, আমি তোমাদের দেখছি। বলো, আমাকে দেখো, তোমাদের মতন বাচ্চার কথা বলছি। প্রহ্লাদের জন্ম খুব বিশিষ্ট, অপূর্ব। ছোটবেলায় থেকে শ্রীহরির প্রতি খুব প্রেম আর ভক্তি ছিল। কিন্তু কার ছেলে? হিরণ্যকশিপুর ছেলে। হিরণ্যকশিপু অসুর চক্রবর্তী। ও কি চাইছে? মহাবিষ্ণুকে মেরে ঢালতে হবে, এই চাইছিল। সেই জন্য ব্রহ্মার উপরে অনেক তপস্যা করেছে, খুব কঠিন তপস্যা করেছে। He was standing on the 2 toes of his feet and lifting his hand, looking at the sun. এইরকম কঠিন তপস্যা করেছে। আর ব্রহ্মার প্রতি কই তপস্যা করছে না। আমাদের রাষ্ট্রতে ব্রহ্মার শুধু একটি মন্দির আছে। কেন? ব্রহ্মার সম্বন্ধে আমাদের কিছু নেই। আমাদের জন্ম তো হয়েছে, আর ব্রহ্মার কাজ হচ্ছে ব্রহ্মার কাজ হচ্ছে সৃষ্টি করা। আমাদের সৃষ্টি তো হয়েছে, সেই জন্য ব্রহ্মার সম্বন্ধে আমাদের কী কাজ? আমাদের কষ্ট আর প্রশ্ন সব কথায় আমাদের জীবিত দশায় নিয়ে। সেই জন্য আমরা সবসময় মহাবিষ্ণুর প্রতি আমাদের ভক্তি। আর আমরা মরে যাব, কেউ পছন্দ করে না। সেই জন্য শিবের সম্বন্ধে আমার খুব ভয় ভক্তি আছে। ব্রহ্মার কোনো একটা মন্দির দেখবে না। হিরণ্যকশিপু কি করেছে? বুঝতে পেরেছ? ব্রহ্মার ভূমিকা আমাদের সৃষ্টি করে দিয়ে তো শেষ হয়ে গেল, আমরা তো সৃষ্ট হয়ে গেছি। তারপরে আমাদের জীবন ধারণ করতে হবে, সেই জন্য আমরা বিষ্ণু ভগবানের পূজা করছি। আর কেউ মরতে চায় না, মৃত্যু কারোর পছন্দ নয়, কিন্তু সংহারের দেবতাকে শিব, সেই জন্য শিবের পূজা করছি। ব্রহ্মার সেই জন্য একটাই শুধু আমাদের দেশে একটাই মন্দির আছে ব্রহ্মার। আর দেখো শিব মন্দির, বিষ্ণু মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির কত আছে। শুনো, আমি এটা ভালো আমার ইচ্ছার মতন বলতে পারবো না, বাংলাতে বলতে হবে তো, সেই জন্য ঠিক হবে না। যেখানে যেখানে অপর্যাপ্ত হচ্ছে, মাকে তুমি বুঝিয়ে দাও, আমি বলবো। আমি এই কথা অনেক জায়গায় দিয়ে বলবো, কত লোক শুনবে তোমরা জানো? হিরণ্যকশিপু নিশ্চয় করেছেন আমি ব্রহ্মার প্রতি তপস্যা করব। কেন? বিষ্ণুকে সামনা করতে হবে তো, সেই জন্য বিষ্ণুর তপস্যা সম্ভব নয়, ব্রহ্মাকে নিয়ে তপস্যা করেছে। এইরকম প্রচণ্ড একটা তপস্যা এই ব্রহ্মা কখনো দেখেনি, শুনেনি। এই শুনে ব্রহ্মা এসেছেন। যখন এসেছেন ওইখানে কি অবস্থা?
কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, পুরো শরীরের উপরে কি হলো, অ্যান্ড হিল বলো না, অ্যান্ড হিল। এই মাইক ইজ নট ওয়ার্কিং, আরেকটু ভলিউম দাও। উই ব্রহ্মার তপস্যা করছে হিরণ্যকশিপু, এবং সমস্ত শরীরে উই দিয়ে ঢেকে গেছিল, উই পোকা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ব্রহ্মা এসে দেখেছেন, এটা কি বাবা, এরকম একটা তপস্যা কখনো হয়নি, আমি শুনে নেই। এই বড়, খুব বড় তপস্যা বলে। কমণ্ডলু ছিল, কমণ্ডলুর জল প্রক্ষণ করেছে, সেই সব চলে গেল, উঠেছে। আরে বাবা, তুমি মস্ত বড় ভক্ত, খুব কঠিন তপস্বী, তুমি যা কিছু চাইছো আমাকে জিজ্ঞেস করো, সব দিয়ে দেবো বলেছে। ও মস্ত বড় একটা লিস্ট তৈরি করেছে। আমার মরণ কখনো হবে না, মনুষ্যকে নিয়ে হবে না, জানোয়ারকে নিয়ে হবে না, ভিতরে হবে না, বাইরে হবে না, রাতকালে হবে না, দিনের বেলা হবে না, এই হবে না, ওই হবে না, সব মস্ত বড় লিস্ট। ব্রহ্মা সব ঠিক করে ঠিক বলে, যা জিজ্ঞেস করেছে সব দিয়ে চলে গেল। কি বলছে, একটা হিরণ্যকশিপু কিন্তু দৈত্যদের রাজা, বিষ্ণুকে ভীষণ বিদ্বেষ করে এবং মারতে চায়। তো তপস্যা করেছে, আর তপস্যা করে যে বর চেয়েছে সেটা কীরকম, আমার যেন কখনো মৃত্যু না হয়, মানুষের দ্বারা না, জানোয়ারের দ্বারা না, দিনে না, রাত্রেতে না, ভিতরে না, বাইরে না, নিচে না, উপরে না, মানে সব রকম দিক দিক, অস্ত্রের দ্বারা না, কোনো রকম অস্ত্রের দ্বারা না। কাজেই সব রকমভাবে কোনো কিছু দিয়েই তাকে মারা যাবে না, এইরকম একটা বর চেয়েছে। আর ব্রহ্মা খুব খুশি হয়েছে, ব্রহ্মার তপস্যা কেউ করে না, তো ব্রহ্মা ভীষণ খুশি হয়ে তাকে সব কিছু হ্যাঁ হ্যাঁ করে দিয়েছে। ব্রহ্মার বুদ্ধি একটু কম, যাকে দিচ্ছি সেই ভেবে দেখলো না, এই হচ্ছে ভুল। এই মহাবিষ্ণু পরে বুঝিয়ে দিয়েছে, অসুরবালা আছে তো অসুরের যোগ, তাদের যখন তুমি কিছু আশীর্বাদ দেবে ভেবে দিতে হবে, এই খারাপ হয়েছে, কত কষ্ট আমার হলো, তপস্যা করে এইসব পেয়েছি। তারপরে মহাবিষ্ণুকে শত্রু মনে করে অনেক কিছু বলতে শুরু করতেছে, অনেক কিছু করেছে। শ্রীমদ্ ভাগবতে অনেক কিছু বলেছে, সব ভালো পড়তে। নিজের ছেলে এই হিরণ্যকশিপুর আক্রমণ এত বেশি অনেক হয়েছে, সেজন্য সব পীড়িত হয়ে মহাবিষ্ণুর কাছে গেল। মহাবিষ্ণু সবসময় তো ঘুম করছেন, যখন কেউ এসে জাগিয়ে দেবে তখন উঠবে, তোমরা বুঝতে পারছো? অনন্ত শয়নে শায়িত থাকেন মহাবিষ্ণু, কেউ যদি জাগিয়ে দেয় তখন উঠে। কোনো একটা সমস্যা যখন হয়, দেবতারা আসেন, তখন অনন্ত শয়নে শায়িত মহাবিষ্ণুর কাছে এসে বললে তিনি তখন ঘুম থেকে উঠে কি তার সমাধান সেটা বলেন। শুনো, সম্পূর্ণ বিশ্বের পালন পোষণ মহাবিষ্ণু করছেন, আমরা কি করছি দেখো। যখন কেউ কাছে গিয়ে শুনুন না এ গন্ডগোল হলো, তখন উঠবে। জিজ্ঞেস করেছেন হিরণ্যকশিপু অনেক কিছু করে ফেলছে, আমি জানি, কিন্তু কি করব, আমার মতন ব্রহ্মা অনেক বর দিয়েছে, সেটা নিয়ে সেই বর নিরর্থক করা উচিত না, তো সেই জন্য তোমরা একটু থাকো, আমি ওর ছেলে হয়ে জন্ম নেব, আর এই ছেলের উপরে যখন ও আক্রমণ করবে আমাকে সেইখানে কি ইন্টারফিয়ার করার জন্য একটু বলো। ছেলের উপর যখন অত্যাচার করবে তখন আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়াবো, সেটাকে আমি রোধ করার জন্য, সেই ছেলের উপর অত্যাচার রোধ করার জন্য আমি তখন প্রকটিত হব, এই কথা বলেছে। তার পর্যন্ত তোমাদের চুপ করে থাকতে হবে, সহন করো বলেছে। তারপরে জন্ম হলো। এই প্রহ্লাদ ছোটবেলায় যখন খেলবে
কখনো কখনো সব কটাই জিনিস ছেড়ে দিয়ে এইরকম বসে। এইরকম কেন বসেছিল? গোবিন্দ পরিরম্ভিদাহা, গোবিন্দ পরিরম্ভিদাহা। ভিতরে সাক্ষাৎ ভগবান গোবিন্দ এসে আলিঙ্গন করছিল, সেটা ওই বুঝলো, অনুভূতি হলো। তখন সব ছেড়ে দিয়ে ছেড়ে দিয়ে ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকবে। ওর মা কিছু বুঝতে পারতো না, সেই জন্য কিছু 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 জাদু গুরু বলে কিছু করছিল, দরকার ছিল না, কিন্তু এইরকম হলো। সব সময় হরি 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 হরি, এই হরির শব্দ। আর হিরণ্যকশিপু এই সহন করতে পারল না। শ্রীহরি হিরণ্যকশিপুর দৃষ্টিতে শত্রু, মহান শত্রু। নিজের শত্রুকে এই সব সময় ডাকছে, এটা কি করে হবে? এটা ঠিক নয়। কিন্তু তো নিজের পুত্র তো ছেড়ে কি করবে? সেজন্য খুব দ্বন্দ্ব হয়েছিল। সন্ডামর্ক বলে দুটো আচার্য ছিল, তাদেরকে ডেকে বলেছেন, এই ছেলেকে নিয়ে যাও, ভালো করে শিখিয়ে দাও। শ্রী হরির নাম, হরির স্মৃতি তার হৃদয় থেকে বাইরে যেতে হবে। এইরকম তোমরা শিক্ষণ দাও বলেছে। তারা অনেক চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করলেও প্রহ্লাদের মনে কিচ্ছু লাগবে না। সেই মাত্র নয়, যখন আচার্যরা পেশাব করার জন্য সব পাঠশালা, তো এখানে ওখানে যাবার সময় ও বাচ্চাদেরকে বলতো, তোমরা শুনছো না? জি, বাচ্চার কথা বলছি, তুমি শুনছো না কেন? তাহলে ওইখানে গিয়ে বসো, এইখানে বসলে আমাকে শুনতে হবে, না হলে তুমি এসে বসো, আমি তোমাকে শুনবো। এই বাচ্চাদের এসো 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 বসো, যারা যা শিখাচ্ছে সব ভুল, ঠিক কথাটা বোঝাচ্ছে না। ভগবানের প্রতি ভক্তি দরকার, এই ভক্তির সম্বন্ধে কিচ্ছু বলছে না। আমাদের পুরুষার্থ, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সেটাতে ধর্মকে ছেড়ে দিচ্ছে, মোক্ষ ছেড়ে দিচ্ছে, এমনি অর্থ কামও শিখাচ্ছে, সেটা ভুল। সেই জন্য আমি তোমাকে বলেছি, তোমাদের শুনো। ও এরকম বসে শুনছিল। যখন আচার্য ফেরত আসবে, ও চুপ করে বসে থাকবে। এইরকম খুব ভালো করে অনেক কিছু বলেছে। আর সেই শিখাবার ভালো জিনিস, তো তার থেকে আমি কিছু শ্লোক বলবো। এত মধুর, এত অমৃতময়, এর চেয়ে বেশি কথা কোনো শাস্ত্রতে থাকবে না। এত ভালো কথা বলবো। এই ভক্তি, ভক্তি মানে এক মহান অস্ত্র। কি ভক্তি? মহান একটা অস্ত্র। তার প্রয়োগ ভালো করে যদি আমরা করি, অনেক প্রভাব ফল হবে। এই বলে বলছে, নিশম্য কর্মাণি গুণানতুল্যান ভীর্যাণি লীলাতনুভিকৃতানি यदातिहर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौदि नृत्यति। তাতে নেই, আজকে নতুন বলছি। यदाग्रहग्रस्त इव क्वचिद् असत्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनं मुहुश्वसन् भक्तिहरे जगत्पदे नारायणेत्यात्ममतिर् गदत्रपः। আমরা নাম জপ করি, তোমরা জানো না নাম জপ কি? এই মহান একটা অস্ত্র।
এই ভালো করে আমরা যদি জব করি তার ইফেক্ট, তার ফল অনেক হবে, তার সম্বন্ধে বলছে। এই ভক্তি থেকে শুরু হচ্ছে, নিশম্য কর্মাণি গুণানধুল্যান বীর্যাণি লীলাতনুভিকৃতানি। কেউ মনুষ্যের কথা, মনুষ্যের চরিত্র পড়তে চাইছে না। তোমাদের বাড়ির কোনো একটা লোকের কথা, একটা হিস্টোরি লিখে রেখেছে, সবাইকে ডাকো, পড়লে কেউ শুনবে কি? আমাদের শুনবার জন্য আকর্ষণ হওয়া উচিত, আনন্দ হওয়া উচিত, মনের উৎসাহ দরকার, সবসময় সন্নদ্ধতা আবশ্যক। সেই জন্য আমাদের শাস্ত্রতে ভগবানের সম্বন্ধে লিখেছে। আর ভগবানের সম্বন্ধে কীরকম কী লিখেছে? নিশম্য কর্মাণি গুণানধুল্যান বীর্যাণি লীলাতনুভিকৃতানি। তুমি বলে দেবে মা, এই যে निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान् वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति। শোনো, ছেড়ে দাও, ওইখানে কি আছে? যখন কথা হচ্ছে ওইখানে দেখছো কেন? এই ওই কাগজগুলোতে নেই। হ্যাঁ, কাগজ সব ছেড়ে নিচে রাখো। বলছে ভগবানের অতুলনীয় গুণ এবং ওনার যে লীলা, সেই সম্বন্ধে যখন আমরা শুনি, কোনো ভক্ত শোনে, বীর্যাণি লীলাতনুভিকৃতানি, এবং ভগবান তার নিজের জীবৎকালে যা কিছু কাজকর্ম করেছেন, অত্যন্ত বীর্য ভগবানের আছে, সেই সমস্ত কাজ যা কিছু উনি করেছেন, ওনার যে অতুলনীয় গুণ আছে, এই সমস্ত যখন কেউ শোনে, শুধু শোনা নয়, শুনে তো আমি 5 বার পড়লেও তার মানেটা শুনলেও আমি শুনছি, সেটা নিয়ে ভাবছে, বিচার করছে, তখন কি হবে? সেই ভক্তর এই সব লক্ষণগুলো প্রকাশ পাবে। কি লক্ষণ? यदाति हर्षोत्पुलकाश्रु गद्गदम। अतिहर्ष, अतिहर्ष, हर्ष माने কি? आनंद, তাই তো? अतिहर्ष माने অত্যন্ত আনন্দ, রোমাঞ্চ, রোমাঞ্চ। পুলকাশ্রু গদ্গদম, এবং পুলক মানে কি? পুলক হচ্ছে পুলকিত হওয়া, আনন্দিত হওয়া। তার ফলে কি হবে? চোখ থেকে জল আসবে, আসে না? ভক্তি যখন আমরা আনন্দের চোটে, ভক্তিতে যখন আমরা পুজো টুজো করি, কোনো সময় ভজন করতে করতে এরকম হয় তো। আর গলার স্বর কি হয়? রুদ্ধ হয়ে যায়, গদগদ হয়ে যায়, তখন কথা বলতে পারা যায় না। প্রোৎকণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি। সেই ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধে শুনে শুনে, ভগবানের লীলা কথা শুনে শুনে, ভগবানের কীরকম বীর্য মহত্ব সে সমস্ত শুনে শুনে তার অতি হর্ষ হয়, পুলকের অশ্রু চোখ থেকে ঝরতে থাকে, কণ্ঠ গদগদ হয়ে যায়, এবং সে তখন উচ্চস্বরে, প্রোৎকণ্ঠ মানে উচ্চস্বরে তখন উদ্গায়তি, সে ভগবানের নাম করতে থাকে, এবং সেই রাম করতে করতে কখনো কখনো কাঁদে, রৌতি, কখনো কখনো নাচ করতে থাকে। হয় না, আমরা নাম সংকীর্তন করতে করতে হাত তুলে নাচতে থাকি। তারপরে নিশম্য কর্মাণি গুণানধুল্যান বীর্যাণি লীলাতনুভিকৃতানি। ভগবান যখন জন্ম নিচ্ছেন, সেই সাধারণ জন্ম নয়, সেই লীলাময়, এই লীলা রূপে করছে।
লীলা রূপে যার সমানতা কখনো থাকবে না। এই কৃষ্ণ পরমাত্মার প্রতি জন্ম হোক অন্য কিছু সব কটাই সেই রকম একটা জন্ম অন্য হতে পারে কি? সেই জন্য অতুল্যান, কোনো তুলনা নেই। তাতে বীর্যাণি কৃতানি, অনেক বীর্য পরাক্রম দেখাচ্ছে। যখন বীর্য হয়, পরাক্রম হয়, তাদের বর্ণন বিবরণ হচ্ছে, তখন তো আমরা শুনতে পারি, শুনবো। সাধারণ কথা তো আমরা শুনতে পারবো না। প্রথমে এই কথা যেখানে হচ্ছে কেউ যেতে চাইবে না, আর কখনো পুণ্য হলে একবার একটুখানি শুনি বলে যাবে। একটুখানি শুনলে আরে ভালো লাগছে, আমি আরও শুনব, আর ওইখানে বসে পড়ব। এইরকম তো ভক্তি বাড়ছে। অনেক লোক আছে এখানে, কত লোক আছে দেখো, খুব ভালো কথা তো আমরা বলি, কিন্তু কেউ আসছে না। এই কথা থেকে একটা অংশ যদি আমরা নিতে পারি, নিজের পরিবার ধন্য হবে। যে পরম যে পরিবার আছে সবকটাই পুণ্য ধন্য হয়ে যাবে, কিন্তু কেউ আসতে চাইছে না, নিজের মা বাপ দেবে না। কিন্তু এইটা শুনে শুনে তারপরে বসে শুনবে, আরে এটা অনেক ভালো কথা, এটা কি বাবা? এটা শুনে শুনে यदा आदि हर्ष, খুব আনন্দ হয়। কি ওইখানে দেখার কিছু নেই, ভগবানের সম্বন্ধে কথা বলছে, বর্ণন বিবরণ মহান মহান চিজের সম্বন্ধে বলছে। এই শুনে 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 নিজের শরীরের মধ্যে অতিহর্ষ হচ্ছে, পুলক হচ্ছে, রোমহর্ষণ হচ্ছে, রোমাঞ্চ হচ্ছে, অশ্রু গদগদম, এই চোখ থেকে জল জল জল, তারপরে এইখানে গদগদ, ঠিকভাবে কথা বলতে পারবো না, প্রোৎকণ্ঠা, এতগুলো হলে নিজের অভিমান চলে যাবে। তখন প্রোৎকণ্ঠা, এটা কি বলবো, কণ্ঠ খুলে উদ্গায়দি, জোর করে গান করছে স্বয়ং, কেউ বলছে না। রৌদ্র নৃত্যাদি, কখনো কেঁদে ফেলবে, নৃত্যাদি কখনো কখনো নাচ করবে। यदा गृहग्रस्त इव क्वचिद् असत्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम। এইরকম হয়ে সামান্য যে ভাব আছে সেই চলে যাচ্ছে, অসামান্য একরকম ভাব, ভক্তিভাব, ভক্তিভাব ভাবগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে। তখন গ্রহগ্রস্ত ইবা বলেছে, এর অর্থটা কি একটু বলে দেবে? গ্রহগ্রস্ত, আসি পসেসড বাই ভর হয় না লোকে, যেন কোনো একটা দৈব ভর হয়েছে, সেই রকম একটা ভরের মধ্যে যেন একটা আবিষ্ট হয়ে গিয়ে ওরকম গান করছে, নাচ করছে, কাঁদছে, জোরে জোরে ভগবানের নাম নিচ্ছে। সাধারণভাবে লোকে এরকম জোরে চিৎকার করে নাচতে গাইতে তো একটুখানি লজ্জা পায়, সেই লজ্জা সম্পূর্ণ তার চলে যায়, এখন যেন আবিষ্ট হয়ে গেছে ভগবানের দ্বারা। গ্রহগ্রস্তের মতন কিংবা কজিদ হাসাদি, খুব জোর করে হাসছে, সামান্য না, খুব বড় বড় রূপে। আক্রন্দে, কখনো ক্রাই, কাঁদছে। ধ্যায়দি বন্দদে জনম, কখনো কখনো চোখ বন্ধ করে বন্দদে জনম। যদি কেউ সামনে এসে পড়ে, উঠে এই নারায়ণ নারায়ণ, শ্রীহরি 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 বলে প্রণাম করবে। ভক্তিভাব, ভক্তিভাবের প্রবলতা। ধ্যায়দি বন্দদে জনম মুহুশ্বসন, শ্বাস খুব দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে, মুহুশ্বসন ভক্তি, স্বয়ং বলছে, কেউ বলছে না।
এখন পর্যন্ত অন্য লোক যা বলছে সেটা শুনছিল, এখন স্বয়ং নিজের মুখ থেকে বেরছে। কি বেরোছে? হরে জগৎপদে নারায়ণ, বলো হরে, বলো না হরে জগৎপদে নারায়ণ, হরে জগৎপদে নারায়ণ, আত্মনদের গদত্রবা। এইরকম শব্দ যখন বেরোচ্ছে না, ও অন্তর্মুখী হয়ে যাচ্ছে। গদত্রবা, কোনো লজ্জা নেই, কোনো ভয় নেই। তদা পুমান মুক্ত সমস্ত বন্ধন, সেই সময় সব কটায় সাংসারিক বন্ধন ভেঙে যাচ্ছে। মুক্ত সমস্ত বন্ধন, এই পর্যন্ত সেই রকম একটা অনুভূতি কখনো হতো না, এখন প্রথমে হচ্ছে। সমস্ত বন্ধন তদ্ভাব ভাবানুকৃত আশয়া কৃতি। কি করে বুঝাবো আমি, তুমি বুঝাতে পারি? तदा पुमान् मुक्त समस्त बंधनः तद्भाव भावानुकृताशया कृतिः निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्। तदा पुमान् मुक्त समस्त बंधनः, শুরু করেছে কিভাবে? নিশম্য কর্মাণি গুণানাতুল্যান। তখন সে শুনছে ভগবান সম্বন্ধে, ভক্ত একজন শুনছে, এবং ভগবানের যে মহত্ব, ওনার যে নানান রকম লীলা উনি করেছেন, ওনার বীর্য, এই সমস্ত যখন শুনছে তখন অনেক আনন্দ হচ্ছে, পুলক হচ্ছে, অশ্রু ঝরছে, বাক গদগদ হয়ে যাচ্ছে, জোরে জোরে চিৎকার করে গান করছে, কখনো নাচছে, কখনো কাঁদছে, এবং যেন মনে হচ্ছে না ওর উপর কোনো একটা গ্রহের ভর হয়েছে। এবং তখন সে কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে, কখনো কখনো আবার মনে সব কিছু ভুলে গিয়ে চুপ করে বসে থাকছে। অন্যরা হয়তো সে ওরকমই করছে, চিৎকার করছে, নাচ করছে, গান করছে, কিন্তু ওর তখন মনে অন্তর্মুখী হয়ে গিয়ে ধ্যান করছে বসে বসে। আবার কখনো হয়তো সামনে যারা রয়েছে তাদেরকে ভগবান ভেবে তাদেরকে বন্দনা করছে, নমস্কার করছে। তার কাছে তখন শুধু ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই। এবং কখনো তখন দীর্ঘশ্বাস, শ্বাস খুব জোরে জোরে পড়ছে, এবং সে নিজে তখন বলতে শুরু করছে হরে জগৎপতে, মানে শ্রীহরির নাম নিচ্ছে, জগৎপতি, তুমি জগৎপতি, তুমি নারায়ণ, এই সমস্ত বলে অন্তর্মুখী হয়ে যাচ্ছে, এবং একেবারেই লজ্জা ভয় কিছুই থাকছে না। এই রকম যখন একটা অবস্থা হয় কোনো ভক্তের, তখন সেই ভক্ত সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়। বন্ধন কি? আমাদের নানান রকম বন্ধন আছে। কীরকম বন্ধন? আমাদের মন আর বুদ্ধি, বিভিন্ন রকম বন্ধন, আমাদের নানান রকম আসক্তি, আমাদের পরিবারের প্রতি আসক্তি, ছেলেমেয়ের প্রতি আসক্তি, অর্থের প্রতি আসক্তি, দেহের প্রতি আসক্তি, আমাদের আরোগ্যের প্রতি আসক্তি, এই সমস্ত আমাদের আছে তো। নাম যশ এসবের প্রতি আসক্তি, নিজের নানান রকম অভিপ্রায়, অভিমত, সেগুলো নিয়েও আমাদের আসক্তি থাকে। সেই সমস্ত বন্ধন কেটে গেল, মুক্ত হয়ে গেল, আমার আর কোনো কিছুতে আমাকে বাঁধছে না, সেরকম একটা ফিলিং। তারপরে তার ভাবানুকৃতা সে আকৃতি, এবং সে ভগবানের যে ভাব, সেই ভাবের দ্বারা সে আবিষ্ট হয়ে গেল। ভগবানের যা কিছু আছে, ভগবানের যা কিছু লক্ষণ, ভগবানকে আমরা যেভাবে দেখি, যে গুরুত্ব দিয়ে দেখি, সেই ভাবটা দ্বারা সে আবিষ্ট হয়ে থাকে। ঠিক বলেছি কি? আরো ভালো করে আপনি বলুন। তদা পুমাन् মুক্ত সমস্ত বন্ধনः
তদ্ভাব ভাবানুকৃত আশয়াকৃতি। তোমরা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, কিছু কিছু বুঝতে পারছো? এইরকম হলে কি হবে? আমাদের নিজের সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা আছে, আমি একটা মনুষ্য, একটা পুরুষ, একটা স্ত্রী, এই পরিবারের অঙ্গ, এখানকার ওইখানকার, এরকম অনেক রকম ফিলিংস আছে। এরকম অনেক রকম ফিলিংস আছে আমাদের মধ্যে, সেই সব ভেঙে যাবে, একেবারে মুক্ত হয়ে যাবে। আমরা প্রথমবার বুঝব আমরা শরীর নয়। শরীরের ভিতরে একরকম সান্নিধ্য আছে, চেতনাময়, তার অনুভূতি আমাদের হয়। তদ্ভাব ভাবানুকৃত আশয়াকৃতি। ভগবানের সম্বন্ধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ আমরা বলছি, সবসময় আমাদের ভিতরে ফিলিংটা কি আছে? বসুদেবের ছেলে, দেবকীর ছেলে, যশোদার নন্দন, এইরকম তো একটা ফিলিং। সে তো শরীর, আসল কৃষ্ণটাকে। এই শরীর তো জড়, এই জড় শরীরকে চেতনাময় করে দিচ্ছে কি? কে? শরীরের ভিতরে একটা জিনিস আছে, সেই জিনিসের অনুভূতি হয়ে যাচ্ছে প্রথমবার। তদ্ভাব ভাবানুকৃত আশয়াকৃতি নির্দগ্ধ বীজানুশയോ মহীয়সা ভক্তি প্রয়োগেণ সমেত্যথোক্ষজম। সবাই বলছি আমাদের পূর্বজন্ম কর্ম আছে, কর্ম আছে, কর্ম আছে, সেই কর্মের জন্য বাসনা হয়েছে, ইচ্ছা হয়েছে, এইসব বলছে। সেই সব কটাই ভেঙে দিয়ে ভক্তি প্রয়োগেণ। আমি বলেছি ভক্তি মহান একটা অস্ত্র, সেই অস্ত্রের রূপে ভক্তি প্রয়োগেণ, তার প্রয়োগের দ্বারা কি হবে? সমেত্যথোক্ষজম। সমেধি অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অথোক্ষজম, অথোক্ষজম, একটু বলো। অথোক্ষজম। अधोक्षजम् অক্ষ, অক্ষ, অক্ষ মানে চোখ। এই চোখের দ্বারা যাকে আমরা দেখতে পারবো না, সেই হচ্ছে অধোক্ষ। চোখের দ্বারা আমরা বাইরে যা কিছু আছে সবকটাই দেখতে পারি। কত নক্ষত্র আছে অনেক দূরে আমরা দেখছি, শুধু এক জায়গায় আমাদের চোখ কাজ করবে না, শরীরের ভিতরে। এটা আমি কি করে বুঝাবো? তোমরা ধরবে? একটাই জায়গা আছে যেখানে চোখ চলতে পারবে না, নিজের ভিতরে, এইখানে, এই ভিতরে। তাই ভগবান কোথায় বসে আছে বলো? হ্যাঁ, সেই অধোক্ষজ ভগবানের সমেধি তার সঙ্গে মিলছে। কোথেকে শুরু করেছে? নিশম্য কর্মাণি গুণান তুল্যান। ভগবানের নিস্তুল কর্ম শুনে 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 শুরু করেছি, এখন কি হয়েছে? নিজের অনুভূতি হলো। সেই অনুভূতির সম্বন্ধে বলছে অথোক্ষজালম্ভমিঘা শুভাত্মনঃ শরীরিণঃ সংসৃতি চক্র সাধনম তদ্ব্রহ্মনির্বাণ সুখম বিদুর্বুধাঃ ততো ভজধ্বম হৃদয়ে হৃদীশ্বরম। হৃদয়ে হৃদীশ্বরম। অধোক্ষজ আমি বলছি যাকে আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পারবো না, সেই অদৃশ্য ভগবান নিজেকে আলিঙ্গন করছে, আশ্লেষ করছে। অধোক্ষজালম্ভ। তোমরা শুনছো কি? আমি চাইছি তোমাদের এইরকম আশ্লেষণ হোক। নিজের হৃদয়কে ভগবানকে দিতে হবে। তুমি এসো, এখানে বসো, আমি চাইছি
এক্ষুনি এসে পড়ো, এক্ষুনি এসে পড়ো, এক ক্ষণ তুমি দেরি করবে না, এইরকম বলতে হবে। অধোক্ষজালম্ভমিকা শুভাত্মনা। যত আমাদের মনের মালিন্য হয়, পাপ হয়, অন্য কিছু হয়, সব এই ভগবানের আলিঙ্গন যদি পাওয়া যায়, সেই আলিঙ্গনের দ্বারা সব চলে যাবে। শরীরেণ সংসৃতি চক্র সাধনম। এই সংসার সংসার বলে একটা চক্রের মতন হচ্ছে, তো সেটা একেবারে ছেড়ে যাবে। তৎ ব্রহ্ম নির্বাণ সুখম। এই হচ্ছে ব্রহ্ম, এই হচ্ছে নির্বাণ সুখম। বিদুর্বুধা, ভালো করে সত্য জানার লোক বলবে এই হচ্ছে নির্বাণ সুখ। ভগবানের কথা, ভগবানের চরিত শুনে 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 ভগবানের কথা শুনে 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 একটুখানি ভক্তি 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 হলো হলো হলো, সেই ভক্তি বেড়ে 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 অন্তিম দশাতে ভগবানের আলিঙ্গন আমরা নিজের ভিতরে পাই। সেই কত ততো ভজধ্বম হৃদয়ে হৃদীশ্বরম। সেই জন্য প্রহ্লাদ বলছে, বাচ্চারা তোমরা শুনো, কি শুনো? ভজধ্বম, ভজন করো। কাকে? তোমাদের হৃদয়ে ভজন করো। কার ভজন করবে? হৃদীশ্বরম। বলো, হৃদীশ্বরম। হৃদীশ্বরম। বলো না, হৃদীশ্বরম। আরো। হৃদীশ্বরম। হৃদয়ের অধিপতি, নিজের হৃদয়ের অধ্যক্ষ অধিপতিকে হৃদয়ে নিয়ে ভজন করো। তাহলে ভগবানকে ভজন করার জন্য আমরা কি চাই বলো? একটা মস্ত বড় প্লেট দরকার কি? এত বড় মূর্তি দরকার কি? কি দরকার? এই হৃদয়ের অধিপতিকে হৃদয়ে তোমরা ভজন করো। কোদি প্রয়াস আসুর বালকা হরে উপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সদা स्वस्यात्मनः सख्युरशेषदेहिनां सामान्यतः किं বিষয়োপবাদনৈ। তোমরা কেউ বলতে পারো না স্বামীজি এইরকম ভজন করার কোনো অনেক কষ্ট। কি কষ্ট বাবা? প্রহ্লাদ জিজ্ঞেস করছে, 7 বছরের বাচ্চা, তোমাদের বয়স কত? 7 বছরের বাচ্চাই যদি এদি করতে পারে, তোমরা 60 হয়েছে, করতে পারবে না? হ্যাঁ, কেন সন্দেহ? কেন? কাকে জিজ্ঞেস করবো? তোমরা করতে পারবে কি না? কখন পারবে? কোদি প্রয়াসো আসুর বালকা হরের উপাসনে। হরির উপাসনা করতে কি কষ্ট আছে বাবা? 7 বছরের বাচ্চা জিজ্ঞেস করছে, সহপাঠীও জিজ্ঞেস করছে। স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সদা, নিজের হৃদয়তে ছিদ্রবৎ অর্থাৎ কি? আকাশের সমান। আকাশ সব দিকে তো আছে, আছে কি না? সেই রকম নিজের হৃদয়তে ছিদ্রবৎ আকাশের সমান সদা সব সময় বিরাজমান। স্বস্য আত্মনঃ, সেই ভগবানটাকে নিজের আত্মা বলো। আত্মা মানেটা কি? যাকে আমরা আমি 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 শব্দ নিয়ে সূচিত করছি, সেই হচ্ছে আত্মা। তাহলে সেই রকম একটা আত্মা আছে কি না? আছে না? সন্দেহ আছে? হ্যাঁ, না না, তোমরা আমি বলছো কি না? কাকে বলছো? দीवार কে বলছো? কুরসিকে বলছো কি? আমি বলে একটা বলছি তো আমরা সব সময়,
নিজের ভিতরে সেই আমি শব্দ নিয়ে আমরা এই যাটা সূচিত করছি, সেই হচ্ছে এই ভগবান। স্বস্য আত্মনঃ সখ্যু অশেষ দেহি নাম, সব জীবাত্মাদের সখা বন্ধু। সামান্যত কিম বিষয়োপবাদনৈ, এই হরির উপাসনাকে ছেড়ে দিয়ে তুমি বাকি অন্য কিছু যদি করতে পারো, বিষয়োপবাদনৈ, কুত্তাও তো খাচ্ছে, মহিষও খাচ্ছে, আমরাও খাচ্ছি, কি বিশেষ আছে এটাতে? এই ছেড়ে দিয়ে তুমি কি করবে? প্রথমে এটা করো, তারপরে বাকি সব। এর জন্য কোনো খরচ নেই। কখনো বলবে না আমার কাছে পয়সা নেই, আমার স্বামীর স্যালারি খুব কম, বলবে না। এই ভক্তি না, সেই ধন অর্জন করার জন্য আমাদের কিছু দরকার নেই। সামান্য কিম বিষয়োপবাদনৈ। স্বামীজি, একটা পরে, এটা কালকে পড়াবেন। হ্যাঁ, কালকে বাকিটা। ঠিক আছে। আমাদের ওখানে আমাদের আশ্রম থেকে 25 কিলোমিটার দূরে আরেকটা আশ্রম আছে। সেটা স্বামীজির দাদাও সন্ন্যাসী ছিলেন, ওনার আশ্রম। কিন্তু ওটা ওই আশ্রমেরই কাছে একটা জমি আছে, আমাদের আশ্রমেরই জমি। সেখানে প্রতি বছর, এটা 23তম বছর ছিল, শ্রীমদ্ ভাগবত সত্রম বলে ওটাকে। 10 দিন ব্যাপী, প্রত্যেক দিন পাঁচজন প্রবক্তা ওখানে শ্রীমদ্ ভাগবতের উপরে বলেন। শুরু থেকে নিয়ে শেষ দিন অবধি শেষ হয়, পাঠও হয়, আর নানান রকম বাচ্চাদের প্রোগ্রাম ইত্যাদি নানান হয়। 10 দিন ব্যাপী মালয়ালামে। শুধু 2টো ইংরেজি লেকচার থাকে, একটা নতুন স্বামীজি, একটা আমার। সেখানে প্রত্যেক দিন প্রায় 3000-এর মতন লোক শুনতে আসে। আর সকাল থেকে রাত অবধি, সকালবেলার চা, ব্রেকফাস্ট, তারপর দুপুরের খাবার, বিকেলের চা, তারপরে রাত্রের খাবার, সব কিছু ওখানে সকলকে দেওয়া হয়, যাতে বাড়ি থেকে যারা আসছে তারা বাড়ির কথা চিন্তা না করে সবাই মিলে এসে খাও আর শোনো। তো সেখানে রাত্রিবেলা সব কটা লেকচার শেষ হয়ে যাওয়ার পরে সন্ধ্যে 6:30 থেকে স্বামীজি, আগে ওটা প্যান্ডালে হতো, এখন স্বামীজি ওখানে একটা সভা নিকেতন বিল্ডিং তৈরি করেছেন, দোতলায় হলটাতে প্রায় 1000-3 লোক বসতে পারে। তিনি পুরো নাম সংকীর্তন করে ঘোরেন, আর সেই ছেলেরা, মেয়েরা, বুড়োরা, সন্ন্যাসীরা সবাই সামনে ওনার সঙ্গে সঙ্গে নাচতে নাচতে যায়। ওই সময় একটা বিরাট এইরকম একটা আবেশ সৃষ্টি হয়। তা আমি কিছু কিছু মহিলাদের মধ্যে দেখেছি, কিছু লোকের মধ্যে দেখেছি। একজন মহিলার কথা বলছি, এই যে একটা লেখার মধ্যে ছিল বন্দতে জনম, মানে কখনো কখনো সে ধ্যানমগ্ন হয়ে যায়, কখনো কখনো সে যাকে দেখে তাকেই প্রণাম করে, কখনো কখনো সে কাঁদতে থাকে, কখনো হাত তুলে নাচতে থাকে। এইসব ভাবগুলো তখন দেখা যায় লোকের মধ্যে। তো একজন মহিলা, উনি প্রত্যেক বছরই দেখি, উনি খানিকক্ষণ তো ঘোরেন, 3 বার ঘোরেন স্বামীজি। একবার হয়তো উনি ঘোরেন, তারপরে এসে সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। সামনে প্রত্যেকবার, মানে ওনার সামনে দিয়ে তো যাচ্ছে প্রসেশনটা, এরকম করে ঘুরে ঘুরে মাটিতে বসে পড়েন, উঠে দাঁড়ান, আর যাকে সামনে পান তাকে প্রণাম করেন। আবার বসে পড়েন, আবার উঠেন, আবার তাকে আবার যে সামনে এলো তাকে প্রণাম করেন। তখন ওইটা দেখলেই আমার এই শব্দগুলো মনে পড়ে যায়, বন্দতে জনম, যাকে দেখা হয় তাকেই প্রণাম করছে। আর এইটার সব থেকে প্রহ্লাদের, যেটা স্বামীজি প্রথমেই বললেন, সেটা তোমরা অতটা খেয়াল করেছো কিনা জানি না, গোবিন্দ পরিরম্ভিতা। প্রহ্লাদের ভক্তি এমন ছিল, জন্মই হয়েছে ভক্তি নিয়ে, এবং ও শুতে, বসতে, উঠতে, খেতে, কথা বলতে সবসময় তার মনে হতো যেন গোবিন্দ দিয়ে ও আলিঙ্গিত রয়েছে। তো সেইটাই হচ্ছে কথা। এই যখন আমরা শুনছি
এবং তারপরে নিজেরা ওরকম হরে জগৎপতে নারায়ণা সব বলছি, সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়ে যাচ্ছে, তখন এই যে একটা বিশাল ভক্তি, মহীয়সা ভক্তি প্রয়োগেনা, এই কথাটা আছে, মানে মহান ভক্তি দ্বারা কি হয়, নিজেকে মনে হয় যেন আমি ভগবান দ্বারা আলিঙ্গিত রয়েছি সবসময়। সেটাকে একটা ভালো ভালো তো, সেরকমই তো চাই আমরা। হ্যাঁ, ভগবানের আলিঙ্গন আমরা শুধু পুজো করার সময় পেলে হবে কি, বা নাম জপ করার সময় হবে কি? সব সময় ভগবানের আলিঙ্গন দরকার। সেই জন্য ভক্তদের কাহিনী পড়তে হয়। ভক্তরা কিরম ছিল, তাদের লক্ষণ কি, তাদের কি কি গুণ ছিল, সেই রকম গুণগুলো নিজের মধ্যে আনার চেষ্টা করতে হয়। এবার বন্ধ করি আজকে। কোনটা? বুঝতে পারছি না। না, কার কোন ভিডিও? স্বামীজির? আমার? আচ্ছা, ভুলে গেছি এখন। গুরুদেবকে দেখতে পেয়েছি। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। ওটা আরেকজন স্বামীজির কাছে শুনেছিলাম, বেনারসে একজন স্বামীজির কাছে শুনেছিলাম যে ওনাদের একজন ভক্ত শিষ্যের সবসময় গুরুদেবের কথা এত স্মরণ করতেন যে মৃত্যুর সময় দেখেছিলেন যেন গুরুদেব সামনে রয়েছে, সমস্ত ব্যথা যন্ত্রণা সমস্ত ভুলে গেছিলেন। তাই সেটা বোধ হয়। আসলে দেখো, অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, তোমার এখানে অনেকে আমাদের অন্যান্য আশ্রমে জিজ্ঞেস করে যে আপনাদের কোনো মন্দির নেই? মন্দির, যখন একজন মহাপুরুষের আশ্রম, সেখানে সেই মহাপুরুষই হচ্ছেন দেবতা, গুরুই হচ্ছেন দেবতা। ওই জন্য এই যে গুরু স্তোত্রগুলো আছে না, যে গুরুর ব্রহ্মা, গুরুর বিষ্ণু, গুরুর দেব মহেশ্বর, গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। সব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং সমস্ত দেবতাই এবং পরব্রহ্ম, তিনি তখন গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। শঙ্করাচার্য লিখেছেন যে যখন অনেক লোকেরা ভক্তি আরাধনা অনেক অনেক বছর ধরে, অনেক শত শত বছর ধরে ভক্তি নিয়ে অতি আদরের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত এবং বেদে যেসব বিধি নিয়ম আছে সেই সমস্ত দিয়ে পালন করে পূজা অর্চনা করেন, তখন ভগবান তার প্রতি প্রীত হন। এখন ভগবান তো এরকম বসে কথা বলতে পারেন না। এই যে স্বামীজি এত কিছু বলছেন, এগুলোকে একটা মূর্তি কথা বলতে পারে? আমরা মন্দিরে গিয়ে পুজো দিই বা আমাদের পুজোর আসনের পুজো করি, তার কাছ থেকে আমরা এগুলো শুনতে পাবো না। কি করলে আমাদের মন পরিশুদ্ধ হবে, কি করলে আমরাও সবসময় একটা ভগবান দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে রয়েছি এবং সত্যি সত্যি আমাদের স্বরূপটা কি, এটা বলবেন কারা? যারা এই পথে চলেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন, মহাপুরুষরা। তো ভগবান যখন ভক্তরা খুব সত্যি সত্যি নিজের ব্যাকুলতা দিয়ে, শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়ে পূজা অর্চনা করে অনেক বছর ধরে, অনেক শত বছর ধরে, তখন ভগবান প্রীত হন। প্রীত হয়ে তিনি তখন গুরুর রূপে অবতীর্ণ হন। জল দাও একটু, জল। তো গুরুরূপে তখন তিনি সাক্ষাৎ শ্রী গুরুরূপমেত্য কৃপা করে গুরুর রূপ ধরে তিনি সাক্ষাৎ হন সামনে। দৃগ্গোচরস্যন প্রভু, সেই প্রভু ভগবান দৃগ্গোচর হন। দৃগ্গোচর মানে সামনে আসেন। কিভাবে? গুরুর রূপে। গুরুত্ব মনুষ্য দেহ, কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছেন ভগবানকে বা আত্মাকে, এবং সেই উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে তিনি তাই হয়ে গেছেন। তিনি আর মনুষ্য দেহ থাকলেও তার মধ্যে
মনুষ্যর যে বন্ধনগুলো থাকে সেগুলো কিছুই নেই, কিছুই থাকে না। তিনি তখন অন্যদেরকেও সেই পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবসময় আগ্রহী থাকেন। কি করে মানুষের দুঃখ দূর করব, কি করে মানুষের মনে সুখ এবং শান্তি এনে দেব, কি করে তাদের মধ্যে যে ছোট 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 ব্যাপার নিয়ে মনটা সবসময় ক্লিষ্ট হয়ে থাকে সেগুলোকে দূর করে মনটাকে শান্ত, স্বচ্ছ, পরিষ্কার করে তুলব, তার শুধু এটাই চিন্তা। এরকম কত আছে আমাদের শ্লোক। কথা বলতে পারছি না, ঠিক আছে বন্ধ করি। प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि। प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि। आज के गोविंद नाम संकीर्तनम बोल लेंगे। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा नमः पार्वती पदये हर हर महादेव।